सबना का माँ प्यो आप है, माँ प्यो आप है, माँ प्यो आप है, जप लो माँ प्यो आप है, माँ प्यो आप है। सबना का माँ प्यो आप है,
तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। मेरा राखा सब मिठाई तापो के हाकारा जियो। सबना का माँ प्यो आप है, सबना का माँ प्यो आप है। आपे सार करे, आपे सार करे, आपे सार करे, आपे सार करे। तेरा परोस है प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे परोस प्यारे मैं लाड लड़ाया, लाड लड़ाया मैं, लाड लड़ाया, लाड लड़ाया
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਵਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ
गुरु दे सिखां दे हिस्से ही आया है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सारे सरबत दा भला नहीं मंगते, केवल ते केवल अपने परिवार का ही भला बहुतियां कौमां लोचदियां ने, पर असी निता प्रति घट तो घट 2 टाइम ते हर गुरु घर दे विच जरूरी हुंदा है, अमृत वेले ते शाम नूं सोदर वेले। उस तो ज़्यादा भी अरदासां हुंदियां ने ते असी सारे ही संसार का भला ही लोड़दे हां। तां ही सानू गुरु ने इन्नियां औकड़ां मुश्किलां कष्टां दे बावजूद भी चढ़दियां कला दे विच रखिया है। कोई देश पूरे संसार अंदर ऐसा नहीं जिथे गुरु का सिख ना वसदा होवे ते गुरु की बाणी का आराधन ना होता होवे। सो सानू माण भी है ते साडे गुरु का ये प्यार सत्कार बरकरार भी रहना चाहिए है। साहिब कृपा करन इस बच्चे काका अर्शनूर सिंह दे सिर ते इसे तरह ही रहमत बख्शिश खुशियां खेड़े बनाई रखन, जिस तरह उन्होंने पिता जी भाई हरप्रीत सिंह भैन जी सतवीर कौर गुरु दे नाल जुड़े ने। ये दोनों बच्चे भी रहिंदे सवासां तक इस तरह ही गुरसिੱਖੀ दे विच परपक्क रहन ते गुरु इन्हां नूं अपनी बाणी सेवा सिमरन दी दात बच्चों की झोली दे विच पावे। कोई वड्डी गल नहीं, असी इत्थे पढ़ के उच्चे अहुदियां नूं प्राप्त कर लेना है गुरु की कृपा द्वारा, पर गुरु नूं हमेशा अंग संग समझना है कि ये जो भी अहुदा मिलिया है संसार अंदर, जो भी मुकाम असी हासिल किया है ये गुरु की कृपा द्वारा ही किया है। सो आओ इन्हां बच्चों को असीस दे के 2-4 मिनट अंदर शब्द पढ़ के आप नाल नाल आनंद साहब जी का जाप, क्योंकि लंगर पहुंच चुका है। तकरीबन बहुती संगत पहला गुरु घर दे विच, फिर जो दूसरा प्रोग्राम सी उत्थे भी हाजिर सी, क्योंकि सानू लगता है कि सारी जगह सी हाज़री भरनी है, तो सारियां दी हाज़रियां गुरु ने अपने दर ते लेखे विच लाइयां ने। सो आओ ये बच्चे नूं असीस दे के आप सारे ही उपरंत आनंद साहब जी का पाठ अरदास बेनती समाप्ति करेंगे। माता की आसीस पुता माता की आसीस पुता माता की आसीस पुता माता की आसीस पुता माता की। निमखना बिसरो तुमको हर हर, निमखना बिसरो तुमको हर हर, निमखना बिसरो तुमको हर हर, निमखना बिसरो तुमको हर
नाम ते आया गए मसकत हार नानक दे मुख उजले तेरी छुटी नाल नाम ते आया गए मसकत हार नानक ते मुख उजले तेरी छुटी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी आस। तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा महसूक कने कोई न जाने तुमरा अंत उते के उचावंत सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा गुरबानी। तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा गुरबानी। बोलो जी वाहे एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई गए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ निधि आवे ताए। सब ताई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ताई होए सहाय। दसां ही पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हाठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु चित आवे चित आउन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियाय। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखां नूं
ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਾਕਾ ਅਰਸ਼ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਕਾਕਾ ਅਰਸ਼ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਹ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਮੰਤ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੈ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਧਰਨ ਸਵਾਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। निमक न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करंते। तिनके काज सवार
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਗੁਰ ਦੀਆ ਪਾਚੈ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਗੁਰ ਕੀਆ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਗੁਰ ਦੀਆ ਪਾਚੈ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਗੁਰ ਕੀਆ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਨ ਇੱਥੇ ਫਲ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਹੋ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ। ਰਹਾਉ ਜੀ ਅਜਾਨਤ ਸਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੀਨੇ। सहज सुभाए मिले गोपाला नानक साच पति ने। जी जानत सब भय दयाला प्रभ अपने कर दीने। सहज सुभाए मिले गोपाला नानक साच पति ने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੇਹ ਆਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਰਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਫੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਸਫਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਧਿਆਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਖਾਸਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओके कौन पढ़ा और इतने बमशे
भी है भी है अल्फाफा भी हो गया इकट्ठे कर सारा टोटल नहीं
ਕੁੰਦਨ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਨੇ ਓਕੇ ਚੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ